Hello everyone. Module number first, Introduction to Income Tax, 6 hours. First of all, concept of taxation, direct and indirect taxes. Taxation is an essential part of every modern economy. It refers to the process through which government collect revenue from individual, businesses, and other essential of finance public services and infrastructure. Taxes are an important tool for economic and social policy, allowing government to raise funds for programs such as healthcare, education, security, and transportations. Taxes are generally categorized into two types: direct taxes and indirect taxes. कर प्रणालीची संकल्पना थेट आणि अप्रत्यक्ष कर. थेट कर म्हणजेच आपण त्याला प्रत्यक्ष कर देखील असं देखील म्हणत असतो. कर हे आधुनिक अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे घटक आहे. हे या प्रक्रियेचा संदर्भ आहे ज्याद्वारे सरकार, नागरिक, व्यवसाय आणि इतर संस्था यांच्याकडून महसूल गोळा करते. त्याचा वापर सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांसाठी केला जातो. कर हे आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांसाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे, ज्याद्वारे सरकारांना आरोग्यसेवा, शिक्षण, सुरक्षा आणि परिवहन यांच्यासारख्या कार्यक्रमांसाठी निधी गोळा करता येणे शक्य होते. कर सामान्यतः दोन प्रकारचे वर्गीकृत केले जातात: एक थेट किंवा प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर. फर्स्ट, डायरेक्ट टॅक्सेस. Direct taxes are those that are levied directly on an individual or organization. These taxes are collected from the person or entity who bears the burden of the tax, meaning that taxpayer cannot pass on the responsibility to someone else. The tax liability is based on the income, wealth, or property of the taxpayer. The primary characteristic of direct taxes is that they are paid directly to the government by the individual or business being taxed. थेट किंवा प्रत्यक्ष कर म्हणजे ते कर जे थेट व्यक्ती किंवा संस्थेवर लादले जातात. या करांना त्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून गोळा केले जाते, ज्यावर कराचा भार असतो. म्हणजेच करदात्याला हा कर दुसऱ्याला हस्तांतरित करण्याची संधी नसते. करदात्याच्या उत्पन्न, संपत्ती किंवा मालमत्तेवर आधारित कर देयता असते. प्रत्यक्ष करांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ते थेट सरकारला व्यक्ती किंवा व्यवसायाद्वारे भरले जातात. एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस. इन्कम टॅक्स. दिस इज ए टॅक्स imposed on the earning of individual and businesses. In most countries, income tax is progressive, meaning that the rate of taxation increase as the income level rise. The government collect as a percentage of an individual or business's income based on their income basket. उदाहरणार्थ, आयकर हा एक कर व्यक्ती आणि व्यवसायांच्या कमाईवर लादला जातो. अनेक देशांमध्ये आयकर प्रगतीशील असतो, म्हणजे जेव्हा उत्पन्न वाढते तेव्हा कराचा दर वाढतो. सरकार व्यक्तीच्या किंवा व्यवसायाच्या उत्पन्नावर आधारित त्याची आयकराची रक्कम गोळा करत असते. कॉर्पोरेट टॅक्स. दिस टॅक्स इज imposed on the profit of companies. Similar to personal income tax, businesses are required to pay a percentage of their profit to the government. The corporate tax rate varies depending on this country tax law and the types of business. कॉर्पोरेट कर हा कर कंपन्यांच्या नफ्यावर लादला जातो. व्यक्तीच्या आयकरासारखा व्यवसायांना त्यांच्या नफ्याचा 1% सरकारला भरावा लागतो. कॉर्पोरेट कर दर देशाच्या कर कायद्यानुसार बदलतात. प्रॉपर्टी टॅक्स. This is a tax levied on the value of an individual property, individual land, building, and other assets. Property tax rates are determined
based on the assessed value of property. संपत्ती कर हा कर व्यक्तीच्या संपत्तीच्या मूल्यावर लादला जातो, ज्यात जमीन, इमारती आणि इतर मालमत्तांचा समावेश होतो. संपत्ती कराचे दर मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित असतात. नेक्स्ट, वेल्थ केअर. वेल्थ टॅक्स. Some countries impose tax on the total value of persons' wealth or assets. This can include real estate, stocks, and other forms of wealth. धनकर. वेल्थ कर म्हणजेच धनकर. काही देशांमध्ये व्यक्तींच्या एकूण संपत्तीवर किंवा मालमत्तेवर कर लादला जातो. यात रिअल इस्टेट, स्टॉक आणि इतर संपत्तीचे प्रकार यांचा समावेश असू शकतो. Estate or inheritance tax. Tax is lieu on the transfer of assets from a deceased individual of their heirs. It is typically based on the value of the estate being transferred. मृत्यू किंवा वारसा कर. हा कर मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर लादला जातो. हा कर प्रामुख्याने हस्तांतरण केलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित असतो. Advantages of direct taxes. Progressivity. Direct tax can be progressive in nature, meaning that they are higher the income or wealth of an individual or company, the higher the tax they pay. This help reduce income inequality and can be used to promote social justice. प्रत्यक्ष कराचे फायदे. प्रगतशीलता. प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील असू शकतात, म्हणजे जेव्हा व्यक्तीचे उत्पन्न किंवा संपत्ती जास्त असते तेव्हा ते जास्त कर भरतात. त्यामुळे उत्पन्नातील विषमता कमी होऊ शकते आणि सामाजिक न्याय प्रोत्साहित होतो. नेक्स्ट, स्टेबल सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू. डायरेक्ट टॅक्स सच ॲज इन्कम टॅक्स tend to be relatively stable because they are based on earnings which are generally predictable. स्थिर महसूल स्रोत. आयकरासारखे प्रत्यक्ष कर स्थिर असतात कारण ते उत्पन्नावर आधारित असतात, जे सहसा अपेक्षित असते. नेक्स्ट, इक्विटी. Since direct tax are based on the taxpayer's ability to pay, they are generally considered more equitable than indirect taxes. न्याय. इक्विटी म्हणजे न्याय. थेट कर किंवा प्रत्यक्ष कर हे करदात्याच्या देयतेच्या क्षमतेवर आधारित असतात, म्हणून ते सामान्यतः अप्रत्यक्ष करापेक्षा अधिक न्यायपूर्ण मानले जातात. Encourage compliance. Direct taxes are easier to track because they are collected from a known source, which can encourage higher compliance rate. पालन करण्यास प्रोत्साहन. प्रत्यक्ष कर सहज ट्रॅक करता येतात कारण ते ओळखलेल्या स्रोतांकडून गोळा केले जातात, ज्यामुळे उच्च पालन दर प्रोत्साहित होत असतो. डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस. फर्स्ट, tax evasion. High income earners or businesses may seek way to evade tax by underreporting income or using loopholes. This can make enforcement of challenging. प्रत्यक्ष कराचे तोटे. कर चुकवणूक. उच्च उत्पन्न असलेले व्यक्ती किंवा व्यवसाय कर चुकवण्यासाठी उत्पन्न कमी दाखवण्याचा किंवा लूप होलचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक होऊ शकते. नेक्स्ट, इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट. हाय डायरेक्ट टॅक्सेस particularly on income and businesses can discourage investment, entrepreneurship and work, as individuals and companies may reduce their activity to avoid higher tax burden. आर्थिक परिणाम. उच्च प्रत्यक्ष कर विशेषतः उत्पन्न आणि व्यवसायावर गुंतवणूक, उद्योजकता आणि काम करण्यास प्रोत्साहन कमी करू शकतात, कारण व्यक्ती आणि कंपन्या जास्त कर भार टाळण्यासाठी त्यांची कार्यप्रणाली कमी करू शकतात.
Administrative cost. The collection and enforcement of direct taxes often require complex advantage administrative process and resource. This can be costly for governments. प्रशासकीय खर्च. प्रत्यक्ष कर गोळा करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी सामान्यतः जटिल प्रशासकीय प्रक्रिया आणि संसाधनाची आवश्यकता असते. त्यामुळे सरकारासाठी खर्च होऊ शकतो. Indirect taxes. Indirect tax, on the other hand, are taxes levied on goods and services rather than on income or wealth. These taxes are not paid directly by the taxpayer on the government, but are instead passed on the businesses to consumer in the form of higher price. The responsibility for paying the tax lies with the manufacturers, sellers, or service provider, but it is ultimately paid by the consumer. अप्रत्यक्ष कर. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे जे कर वस्तू आणि सेवांवर लादले जातात, उत्पन्न किंवा संपत्तीवर नाही. या करांना करदात्याने थेट सरकारला भरले जात नाही, तर ते व्यावसायिकाकडून ग्राहकांना उच्च किमतीच्या स्वरूपात पाठवले जातात. कराचा भार उत्पादन विक्रेता किंवा सेवा प्रदात्यावर असतो, पण शेवटी तो ग्राहकांद्वारे भरला जातो. Example of indirect taxes. First, sale tax. This is a tax imposed on the sale of goods and services. It is typically a percentage of the purchase price and is collected by the seller. At the point of sale, tax sales tax rate vary widely from the juridic to another and can be applied to different types of goods and services. उदाहरणार्थ, विक्री कर. हा कर वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीवर लादला जातो. तो सामान्यतः खरेदी किमतीचा 1% असतो आणि विक्रेता विक्रीच्या बिंदूवर तो गोळा करतो. विक्री कराचे दर भिन्न भिन्न क्षेत्रामध्ये बदलू शकतात आणि विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांवर लागू होऊ शकतात. व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स means VAT. VAT is a consumption tax placed on a product at each stage of production of or distribution. Unlike sale tax, which is applied at the final point of sale, VAT is collected incrementally as the product move through the supply chain. The final consumer pay the full VAT at the time of purchases. VAT त्यालाच मूल्यवर्धित कर असे म्हणतात. मूल्यवर्धित कर हा एक उपभोग कर आहे जो उत्पादन आणि वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लादला जातो. विक्री कराच्या तुलनेत ज्याला अंतिम विक्री बिंदूवर लादले जाते. व्हॅट ह्या उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीवर हळूहळू गोळा केला जातो. अंतिम ग्राहक खरेदी करताना पूर्ण व्हॅट भरत असतो. नेक्स्ट, एक्साइज टॅक्स. These are tax imposed on specific goods such as tobacco, alcohol, and fuel. Excise tax are typically included in the price of the product and are often aimed at discouraging the consumption of certain goods. उत्पादन कर हे विशिष्ट वस्तूंवर लादले जातात, जसे की तंबाखू असेल, मद्य आणि इंधन असेल. उत्पादन कर सामान्यतः वस्तूच्या किमतीत समाविष्ट असतो आणि कधीकधी काही वस्तूंच्या वापरास प्रतिबंध करण्यासाठी लावले जातात. कस्टम ड्युटी. A tax levied on goods import into a country. Customs duty are usually paid by the importers and can vary depending on the types of goods being imported. आयात शुल्क. हा कर देशात आयात होणाऱ्या वस्तूवर लादला जातो. आयात शुल्क सामान्यतः आयात करणाऱ्या व्यक्तीला भरावा लागतो आणि त्याची रक्कम आयात होणाऱ्या वस्तूच्या प्रकारावर आधारित असते. नेक्स्ट, ट्रॅफिक्स. सिमिलर टू कस्टम्स ड्युटी, ट्रॅफिक्स आर टॅक्स imposed on important goods or imports goods designed to make foreign products more expensive and encourage domestic consumption. ट्रॅफिक
आयात शुल्कासारखा ट्रॅफिक हा एक कर आहे, जो आयात होणाऱ्या वस्तूंवर लादला जातो, जो परकीय वस्तूंना महाग बनवतो आणि स्थानिक वापरास प्रोत्साहित करतो. Advantages of indirect taxes: easy to collect. Since indirect tax are collected at the point of sale, they are easy to collect and monitor. The businesses involved in the sale are responsible for the collecting and retaining the tax. Wider tax base. Indirect tax are generally easy to collect from a larger portion of the population as they apply to all consumers regarding of income. This helps government collect revenue from people who may not be subject to direct tax, such as those is the informal economy. Number third, incentive or compliance. Indirect tax often see higher compliance rate because they are automatically included in the price of goods and services. The burden is shared by consumers without much direct interaction with the tax authorities. Number 4, less impact on productivity. Since indirect taxes do not directly target income or wealth, they generally have less impact on productivity and businesses incentive than direct taxes. Next, disadvantages of indirect taxes: regressive nature. Indirect taxes are often considered regressive because they affect lower income individual more heavily. They wealth their individual. For example, a sales tax on food product impact everyone the same regardless of income level, making it harder for low income individual to bear the tax burden. अप्रत्यक्ष कराचे तोटे. अप्रत्यक्ष कराचे तोटे: संग्रह करणे. अप्रत्यक्ष कर विक्रीच्या बिंदूवर गोळा केल्यामुळे ते गोळा करणे आणि निरीक्षण करणे सोपे असते. व्यवसाय विक्रीवर कर गोळा करण्याचे आणि सरकारला प्रदान करण्याचे काम करतात. त्याचा दुसरा फायदा जो आहे तो विस्तृत कर आधार. अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः अधिक लोकांपासून गोळा केला जातो, कारण ते सर्व ग्राहकांवर लागू होतात, उत्पन्नाच्या नफ्यावर नाही. त्यामुळे सरकारला त्या लोकांकडून महसूल गोळा करता येतो जे थेट करापासून टॅक्समध्ये सामील नाहीत, जसे की अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील लोक. Inflationary pressure. High indirect tax, particularly on essential goods, can lead to price inflation, increasing the cost of living for consumers, especially those with lower incomes. पालन करण्यासाठी प्रोत्साहन. अप्रत्यक्ष करांना उच्च पालन दर असतात कारण ते वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत स्वयंपणे समाविष्ट असतात. यामुळे करदात्यांना थेट प्राधिकरणासाठी फारसा संवाद करावा लागत नाही. Comparison between direct and indirect taxes. Features: direct taxes, indirect taxes. First is imposed on. Direct taxes: income, wealth, or property of the taxpayer. Indirect tax: goods and services implementation paid directly by the taxpayer. Indirect tax is indirectly by the consumer. Progressivity. Direct taxes can be progressive. Higher income pay more. Indirect taxes often regressive, impact lower income. Collection method. Direct taxes collected directly from taxpayer. Indirect taxes collected by businesses and pass on the government. For example, direct taxes: income tax, corporate tax, property taxes. And indirect tax example: sales tax, VAT, excess tax. प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर यामध्ये तुलना या ठिकाणी केलेली आहे. त्याचे काही वैशिष्ट्ये आणि त्या दोघांमधील फरक. पहिलं वैशिष्ट्य मधले ते लादले जातात. डायरेक्ट टॅक्समध्ये व्यक्तीच्या उत्पन्न किंवा संपत्ती किंवा मालमत्तेवर हे टॅक्स लादले जाते आणि अप्रत्यक्ष कर हे वस्तू किंवा सेवावरती लादले जातात.
दुसरं जे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे कोण भरते. डायरेक्ट टॅक्स हा थेट करदात्यांकडून भरला जातो आणि अप्रत्यक्ष कर हा ग्राहकांद्वारे भरला जातो. नेक्स्ट जो प्रोग्रेसिव्हिटी म्हणजे प्रगतशीलता. प्रगतशीलता ही उच्च उत्पन्नावर असू शकते, त्याच्यावर हा डायरेक्ट टॅक्स भरला जातो. आणि इनडायरेक्ट टॅक्स हा कमी उत्पन्नावर देखील भरला जातो. याची संग्रह पद्धत थेट करदात्यांकडून गोळा केली जाते आणि अप्रत्यक्ष करामध्ये व्यवसायाद्वारे गोळा केली जातात आणि सरकारला दिले जातात. डायरेक्ट टॅक्सची उदाहरणं म्हटली तर यामध्ये आयकर, कॉर्पोरेट कर आणि संपत्ती कर हे सगळे मोडतात. आणि अप्रत्यक्ष कर यामध्ये विक्री कर, व्हॅट आणि उत्पन्न कर हे मोडत असतात. नेक्स्ट कन्क्लुजन. In summary, both direct and indirect tax play a circle role in financial public service and promoting economic and social policies. Direct taxes such as income tax and corporate tax are based on a individuals or entities' and ability to pay, ensuring fairness in relation to income and wealth. Indirect tax such as VAT and sales tax are easy to collect and have to border reach but can be more aggressive and burden lower income individual disproportionately. Governments must balance both types of taxation to ensure an efficient, equitable and suitable tax system. निष्कर्ष काय भेटतो आपल्याला या फर्स्ट प्रकरणाच्या फर्स्ट पॉईंट मधून. प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर दोन्ही सार्वजनिक सेवा आणि आर्थिक व सामाजिक धोरणावरती चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. प्रत्यक्ष कर जसे की आयकर, कॉर्पोरेट कर हे व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या देयतेच्या क्षमतेवर आधारित असतात. त्यामुळे उत्पन्न आणि संपत्तीच्या दृष्टीने न्याय सुनिश्चित केला जातो. अप्रत्यक्ष कर जसे की व्हॅट आणि विक्री कर हे गोळा करणे सोपे असतात आणि व्यापक असतात, परंतु हे जास्त प्रमाणात जर असू शकले तर ते कमी उत्पन्नावर देखील लोकांकडून भरले जातात. सरकार दोन प्रकारच्या करांचे संतुलन साधण्यासाठी आवश्यक ते योजना याच्यातून आखत असते, जेणेकरून एक प्रभावी, न्यायपूर्ण आणि शाश्वत कर प्रणाली तयार होऊ शकेल. अशा प्रकारे आपला हा आजचा लेक्चर होता. फर्स्ट मॉड्यूल मधला आज फर्स्ट पॉईंट आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे. पुढील लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.